ہاتھوں سے اپنے لباس کو اپنے تن سے جدا کیا تھا۔ میں سامنے بیٹھے انسان کو اپنی جوانی اور خوبصورتی سے برباد کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دامن پر بد کرداری کا داغ لگا کر میں دنیا کی نظر میں اسے بدنما کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرا یہ کھیل مجھ پر ہی الٹا پڑنے والا ہے۔ میرا نام کرن ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اپنے وجود پر بڑا ناز تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں ہی میں اس قدر حسین اور جوان ہو گئی تھی کہ مجھ پر اٹھنے والی نظریں جھپکنا بھول جایا کرتی تھی۔ جو مرد مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا اور مجھے پانے کی تمنا کرتا۔ اسی بات نے مجھے اس قدر خود پسند کر دیا تھا کہ میں ہر کسی کو اپنا دیوانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جس مرد کو اشارہ کرتی وہ میری طرف کھنچا چلا آتا۔ لوگ مجھ سے بات کرنے کی تمنا کرتے، لیکن ایک دن میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جس کے لیے میرا حسن سراسر بے معنی تھا۔ اس نے مجھے دیکھنا تو دور، نظر ڈالنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس کی نظر میں تو میں ایک بے حیا لڑکی تھی اور اپنی یہ توہین مجھ سے برداشت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین ہے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میری دوست انیلا کی شادی کی تقریب تھی۔ میں اپنے حسن پر نازاں، تیز موسیقی کی دھن پر محو رقص تھی اور وہاں موجود ہر شخص میرے تھرکتے پیروں اور وجود کے نشیب و فراز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سب میرے رقص کو اپنے موبائل کے کیمروں میں قید کر رہے تھے اور میں سب سے بے پرواہ ناچتی جا رہی تھی۔ ہماری اپر کلاس میں لڑکیوں کا شادی کی تقریبوں میں ناچنا بھی کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے، بلکہ اب تو اسے فخر سمجھا جاتا ہے۔ میں بھی پورے فخر سے ڈانس فلور پر آگ لگا رہی تھی۔ آخر میری سہیلی کی شادی تھی۔ سب لوگ سیٹیاں بجا بجا کر مجھے سراہ رہے تھے اور میں اسے اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ مجھے اپنے وجود کی نمائش کرنے میں بالکل شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی اور سب کی ہوس زدہ نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر مرد میرے ساتھ رقص کرنے کی خواہش کر رہا تھا، لیکن میرے ارد گرد صرف وہی مرد تھے جن پر میری خصوصی نظر کرم تھی۔ اس وقت بھی میں پوری طرح اپنے شباب میں چور ہر دل کو دھڑکا رہی تھی کہ جب ہی اچانک ایک شور سا اٹھا اور میوزک کی آواز بند ہو گئی۔ میرے تھرکتے پیر میوزک بند ہونے پر رکے تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں پوری طرح محفل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ میرا سحر ٹوٹ سا گیا تھا۔ سب کا دھیان مجھ سے ہٹ کر ڈی جے والے کی طرف چلا گیا تھا اور یہ بات مجھے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ہٹا کر میں بھی ڈی جے کے قریب پہنچی تو وہاں عجیب جھگڑا چل رہا تھا۔ ایک 20-22 سال کا نوجوان اس بات پر بری طرح جھگڑ رہا تھا کہ میوزک کی آواز اس قدر تیز کیوں ہے۔ وہ ڈی جے والے پر اس بات کا دباؤ ڈال رہا تھا کہ کم سے کم آواز میں میوزک چلایا جائے اور اگر بند ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈی جے والا کچھ کہتا میں آگے پہنچ گئی اور میں نے اس لڑکے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا اور جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ نظر جھکا گیا۔ میں بلیک سلیو لیس ٹاپ میں اپنی رانائیاں جھلکا رہی تھی۔ میری سرخ و سفید رنگت اور کاندھوں پر بکھرے بال مجھے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس کے اس طرح نظریں جھکانے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں یکٹک اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو اونچے لمبے قد کا بہت خوبصورت سا لڑکا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ایک کالے رنگ کا گہرا نشان تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نشان مجھے بالکل بھی بدنما نہیں لگا تھا، بلکہ اس نشان نے تو اس نوجوان کے چہرے پر مزید کشش بڑھا دی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا چمکتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس نوجوان کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں اسے جان بوجھ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ میں اسے بھی دوسرے لڑکوں کی طرح اپنے حسن میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی خواہش میرے اندر جاگ اٹھی تھی، لیکن اس نے اپنی نگاہ نہ اٹھائی اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ عورتوں سے بات نہیں کرتا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ آج کے دور میں یہ کیسا نوجوان تھا جو مجھ جیسی لڑکی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ یہاں تو ہر مرد ہی مجھ سے بات کرنے کو بے تاب تھا۔ میں جس سے چاہتی اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی۔ میرا حسن تو کسی بھی مرد کو بے خود کر سکتا تھا اور آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کرن کسی مرد کے سامنے کھڑی ہو اور وہ مرد اپنی نگاہیں کرن کے وجود سے چرا سکے۔ مجھے اس کا یوں نظریں جھکانا اپنے حسن کی توہین محسوس ہوا، جبکہ پہلی ہی نظر میں میرا اس پر دل آ گیا تھا۔ بظاہر میرا اس جھگڑے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب میں اس کا حصہ بن گئی تھی۔
मैंने उस नौजवान से कहा कि तुम जो कोई भी हो, इस तरह हमारी तकरीब को खराब नहीं कर सकते। ये हमारी जगह है, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। मेरी बात सुनकर वो नजरें झुकाए हुए कहने लगा कि हॉल के बराबर में ही मस्जिद और मदरसा है और इतनी तेज मौसीकी की आवाज से नमाजियों को भी तकलीफ होती है और मदरसे में मौजूद बच्चों को भी। वो कहने लगा कि शायद आपको इल्म नहीं, लेकिन ये इशा की नमाज का वक्त है और आपकी वजह से बहुत से नमाजी लोग तकलीफ में मुब्तला हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसती और उसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप इशा की नमाज हमारी तकरीब खत्म होने के बाद करवा लीजिएगा। जब तक हमारी तकरीब जारी है आप भी म्यूजिक पर हमारे साथ डांस कर सकते हैं। मैं दीन से इस कदर दूर थी कि मुझे अपने लफ्जों की सफाकी का एहसास भी न हुआ था। मेरी खूबसूरती और मेरे पैसे ने मुझे गुरूर के उस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां किसी दूसरे की कोई हैसियत ही नहीं रहती। ये बात मैंने जानबूझकर की थी क्योंकि उसका हुलिया देखकर मैं जान गई थी कि वो कोई मजहबी किस्म का नौजवान है और ऐसे लोगों से मुझे हमेशा से ही खुदा वास्ते का बैर था। ये पहला लड़का था जो मेरे दिल को भा गया था, लेकिन अब तक उसने नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखा था और मैं इसी बात का बदला लेने के लिए अपनी बात से उसका दिल जला देना चाहती थी। मेरा तीर निशाने पर लगा था। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही भड़क उठा और उसने म्यूजिक सिस्टम उठाकर जमीन पर दे मारा। वहां मौजूद गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। वो कहने लगा, तुम बहुत बदसात औरत हो जो अपने नाच गाने के लिए नमाज को रुकवाना चाहती हो। खुदा तुम्हें हिदायत दे। ये कहकर वो तो वहां से चला गया, लेकिन मेरे अंदर एक आग लगा गया। तकरीब का सारा मजा खत्म हो गया था। उसके लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो मुझे बदसात कह गया था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसने मेरी बेइज्जती की थी। किरण जुबैर की, जो न जाने कितने दिलों की धड़कन थी, लेकिन उसने सब लोगों की नजरों में मुझे जलील कर दिया था। मैं जलते अंगारों पर लौट रही थी। मेरा दोस्त शान मेरे करीब आया, कहने लगा, जाने दो किरण, हम दोबारा म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम कर लेते हैं। तब तक नमाज का वक्त भी खत्म हो जाएगा। हर कोई दोबारा से तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता है। वो मुझे बाहों में भर के मनाने की कोशिश कर रहा था। शान की बात सुनकर एक गुस्से भरी नजर मैंने उस पर डाली और तकरीब से बाहर निकलती चली आई। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था क्योंकि सबकी नजरों में ही मेरे लिए एक तमस्खर था, या फिर शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इस मर्द को अपने बिस्तर तक जरूर लाऊंगी और उसे उसकी औकात याद दिला कर रहूंगी। मेरा मानना था कि कोई मर्द कितना ही पारसा क्यों ना हो, मेरे जैसी औरत के आगे ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। मुझे भी उसकी पारसाई को चिकनाचूर करना था। पसंदीदगी के जो जज्बात थोड़ी देर पहले मेरे दिल में जागे थे वो नफरत में बदल गए थे। ड्राइवर बाहर मेरा मुंतजिर था। मैं सीधी गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से कहकर बिना मकसद रोडों पर घूमने लगी। सिगरेट मेरे हाथ में था और मैं एक के पीछे एक कश लगा रही थी। मेरे पास ना ही पैसे की कमी थी ना ही हुस्न की। मेरे माँ बाप दुबई में रहते थे और मैं कभी यहाँ कभी वहां। ना कोई रोक टोक थी ना कोई पाबंदी। पैसा, हुस्न और आजादी ने मिलकर मुझे इस नहज पर पहुंचा दिया था कि मुझे अपने आगे सब कीड़े मकोड़े नजर आते थे। मैं सिगरेट और शराब जैसी लत में भी पड़ चुकी थी। मेरे माँ बाप ने भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी थी। पैसे ने उन्हें अयाश बना दिया था। मेरी माँ के न जाने कितने मर्दों के साथ ताल्लुकात थे, तो मेरा बाप भी हर रात एक नई औरत के साथ घर चला आता था। मेरे माँ बाप की कभी आपस में न बनी और उसकी वजह से मैं पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। जैसे जैसे मैं जवान हुई मेरी शख्सियत में बहुत सी तब्दीलियां आ गई। मुझे मर्दों को ज़ेर करने का हुनर आता था। खूबसूरत और जवान मर्दों को तड़पा कर अपने बिस्तर तक लाना मेरा पसंदीदा मशगला था, और वो मर्द जब मेरी मोहब्बत में दीवाना हो जाता तो मैं उन्हें हमेशा के लिए तड़पता छोड़ देती। लेकिन जिंदगी में आज पहली दफा नाकाम हुई थी, और बात सिर्फ इतनी नहीं थी बल्कि जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझे आईना दिखाने की कोशिश की थी, और इस बात को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। इसी गुस्से ने मुझे सिगरेट के कश लगाने पर मजबूर कर दिया था। काफी देर बिना मकसद रोडों पर घूमने के बाद मैंने ड्राइवर से कहकर गाड़ी अपने अपार्टमेंट पर रुकवाई और शान को फोन करके अपने पास बुला लिया। बाकी की रात मुझे उसके साथ गुजारनी थी। मैं हर रात ही किसी न किसी मनपसंद मर्द के साथ गुजारती थी। मैं जिसे भी अपने पास बुलाती वो खुशी खुशी चला आता था। आज तक किसी ने भी मुझे इनकार नहीं किया था। कई मर्द तो इस मौके के इंतजार में थे कि कब मैं उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाऊं और उनके साथ वक्त गुजारूं। मुझे भी इस तरह मर्दों के जज्बात से खेलने में बहुत मजा आता था। आज भी मैंने शान को अपने दिल की जलन मिटाने के लिए बुला लिया था।
थोड़ी ही देर में वो शराब की बोतल लिए चला आया। मैं उसके साथ बैठकर शराब पीने लगी और कुछ ही देर में हम दोनों सारी हदें पार कर गए। सुबह के वक्त जब मुझे होश आया तो एक दफा फिर रात वाला नौजवान याद आ गया और मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। मेरा एक ही मकसद था कि मुझे उस नौजवान को अपनी मोहब्बत में फंसाना है और उसके दामन को लोगों की नजरों में दागदार बनाना है। मैंने अपने दोस्त अहमद के जरिए उसके बारे में मालूमात हासिल की तो अहमद ने थोड़ी ही देर में फोन पर मुझे बताया कि उसका नाम अब्दुल्ला है और वो हॉल के बराबर बनी हुई मस्जिद और मदरसे में बच्चों को हिफ्ज करवाता है। उसका घर भी वहीं करीब में है। अब मुझे समझ आ गया था कि वे उस दिन इतने गुस्से में क्यों था। यकीनन म्यूजिक की आवाज से उसे बच्चों को पढ़ाने में मसला हो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, वो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है, तुम उसके पीछे फजूल वक्त जाया करोगी, वो तुम्हारी तरफ कभी नजर उठा कर नहीं देखेगा। अहमद की बात सुनकर मैं तंजिया हंसी और उसे कहा कि ऐसा कौन सा शख्स है जिस पर किरण का जादू न चला हो? क्या तुम्हें याद नहीं, एक वक्त था तुम भी मेरे पीछे दीवाने हुए फिरते थे। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया क्योंकि बहुत अरसा तक वो मेरे पीछे पीछे फिरता रहा था, लेकिन मैंने उसे कभी भाव नहीं दिया था। अहमद कहने लगा, ठीक है तुम अपना जादू चला कर देख लो, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो शख्स कभी तुम्हारे जादू के असर में नहीं आएगा। अहमद ने एक तरह से मुझे चैलेंज कर दिया था और अब तो ये मेरी जात का मसला बन गया था। मुझे हर हाल में अब्दुल्ला की पारसाई को मिट्टी में मिलाना था। मैं खूब तैयार होकर असर के वक्त अब्दुल्ला से मिलने के लिए निकल पड़ी। मैं ऐसी ही जिद्दी थी, जिस बात के पीछे पड़ जाती मैं उतनी आसानी से उसे न छोड़ती। उस वक्त भी मेरे सर पर उससे मिलने की धुन सवार थी। मैंने जानबूझकर ऐसा लिबास पहना जिसमें मेरा पूरा वजूद बरहना महसूस हो रहा था। बारिश का मौसम था और मुझे मस्जिद के सामने उतरकर ज्यादा देर न गुजरी थी कि बारिश शुरू हो गई और मैं नीम बरहना सी उसके इंतजार में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने जानबूझकर उसे उसके नाम से पुकारा। अपना नाम सुनकर वो चौंक कर पलटा और मेरी हालत देखकर उसने एक दफा फिर अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर नागवारी के वाज़े तासुरात थे। मुझे नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ने लगा क्योंकि वहां और भी लोग मौजूद थे जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी और ना ही किसी की नजरों की। मुझे तो बस अब्दुल्ला की तवज्जो हासिल करनी थी और यही मेरी जिद थी। मैं साबित करना चाहती थी कि वो हरगिज भी पारसा नहीं है और एक औरत की खूबसूरती से नजर नहीं चुरा सकता। लेकिन मेरा ये हरबा भी नाकाम हो गया था। मेरा नीम बरहना वजूद भी उसे मेरी तरफ माइल नहीं कर सका था क्योंकि वह मुझे पूरी तरह धुतकार कर चला गया था। उसके चेहरे पर मेरे लिए जैसे तासुरात थे, उन्होंने मुझे झुलसा कर रख दिया था। बिना कुछ कहे ही वो बहुत कुछ कह गया था। पता नहीं अब्दुल्ला किस मिट्टी से बना था जिस पर मेरी खूबसूरती का कोई जादू नहीं हुआ था। मैं वापस घर पहुंची थी कि अहमद का फोन आने लगा। वो बड़े ही मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहने लगा, क्यों खाली हाथ लौट आई हो ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अहमद की बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी। उसे हमेशा से ही मेरे पल पल की खबर रखने की आदत थी। अहमद वो इंसान था जिसे मैंने धुतकारा था और आज किसी और ने मुझे धुतकारने पर वो मेरा मजाक बना रहा था। ये बात मेरी अना पर एक कारी ज़र्ब थी और अब तो मुझे हर हाल में अब्दुल्ला से बदला लेना था। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इशा के बाद अब्दुल्ला के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे लिए उसका पता मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने दरवाजा बजाया तो दरवाजा अब्दुल्ला ने ही खोला। मुझे दरवाजे पर देखकर पहले तो वो हैरान हुआ और फिर अपनी आदत के मुताबिक नजरें झुका गया। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि मैं अंदर आना चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनते ही वो कहने लगा कि वो अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए वो मुझे तन्हाई में अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि मैं उससे कुछ दीनी मसाइल के बारे में बात करना चाहती हूँ और ये बहुत ही जरूरी है। अगर वो मुझे बस कुछ वक्त दे दे तो मैं उसकी शुक्रगुजार होंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी। मैं तेरे दिल में अब्दुल्ला की बेवकूफी पर हंसी थी। उससे तो शायद मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ किस मकसद के तहत आई थी। अपनी सादगी में उसने मुझे अंदर बुला लिया था और अब वो मेरा शिकार बनने वाला था। अब्दुल्ला के कमरे में चटाई बिछी हुई थी। उसका घर सिर्फ एक छोटे से कमरे पर ही मुहित था। अब्दुल्ला एक कोने में बिछी जाए नमाज पर बैठ गया तो मैं भी उसी चटाई पर बैठ गई। अब्दुल्ला के आगे कुरान मजीद रखा हुआ था और वो शायद मेरे आने से पहले तलावत ही कर रहा था। उसने अभी भी नजरें दूसरी तरफ फेर रखी थी और पूछ रहा था कि आपको ऐसी भी कौन सी जरूरी बात करनी है जिसके लिए आप रात के इस पहर मेरे पास तशरीफ लाई हैं। मैंने आज तक कई लोगों के साथ बदकारी की है, मुझे मर्दों के जज्बात के साथ खेलकर मजा आता है, लेकिन आज पहली दफा किसी पर बदकारी का इल्जाम लगाने वाली हूँ।
میں نے مسکرا کر عبداللہ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر وہ چونک اٹھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنا کوٹ اتارا اور اس کی طرف بڑھی۔ کوٹ کے اندر میں نے بہت ہی مختصر سا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اسے زبردستی اپنے قریب کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرے اور میں شور مچا دوں، لیکن اس وقت میری چیخ نکل گئی جب عبداللہ نے کچھ ایسا کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپنے لگے تھے اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو اور ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ میں نے آج تک بہت لوگوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، لیکن کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو آج ہوا۔ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے کوٹ کو دوبارہ پہن لیا اور بھاگتی ہوئی عبداللہ کے گھر سے نکل آئی۔ اپنی گاڑی تک پہنچنے میں نہ جانے میں کتنی دفعہ لڑکھڑائی تھی اور گرتے گرتے بچی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے موت لگی ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے دروازہ لاک کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سب میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ جو کچھ عبداللہ کے گھر پر ہوا اس نے میری سوچ اور میری زندگی کا رخ پوری طرح بدل دیا۔ اس رات میں بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچی تھی، لیکن گھر آنے کے بعد میں زاروں قطار روئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور کئی دنوں بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں ایک دفعہ پھر عبداللہ سے ملنے کے لیے نکل پڑی، لیکن اس بار میرا حلیہ مختلف تھا۔ میں نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میں مسجد کے باہر عبداللہ کا انتظار کرنے لگی اور نماز ختم ہوتے ہی وہ مسجد سے نکلا تو میں نے اسے آواز سے ڈالی۔ وہ میری آواز پر میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے روتے ہوئے عبداللہ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے اپنا لیں تو میری زندگی سنور جائے گی۔ عبداللہ نے شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی، اس لیے وہ میری بات سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے عبداللہ سے کہا کہ اس رات مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس قدر گنہگار ہوں اور مزید گناہوں کی دلدل میں دھستی ہی چلی جا رہی ہوں۔ میں اپنے گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا چاہتی ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے عبداللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرنا چاہا تھا، لیکن عبداللہ نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ جن گناہوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے ان کو ڈھکا چھپا ہی رہنے دیں، کیونکہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، لیکن کبھی کچھ گناہ انسان معاف نہیں کر پاتا۔ عبداللہ کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ میں واقعی ہی بدلنا چاہتی ہوں، اس لیے عبداللہ نے مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر میں عزت کی زندگی دے دی۔ آج میری اور عبداللہ کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں اور ان 2 سالوں میں میرے لیے زندگی اور زندگی کو دیکھنے کا نظریہ پوری طرح بدل گیا۔ جس رات جب میں عبداللہ کے قریب جا کر اسے برباد کرنا چاہتی تھی، عبداللہ نے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی تھی۔ عبداللہ کی آواز میں اتنی رقت تھی کہ میرا دل دہل گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے رب کو پکار رہا ہو۔ سالوں بعد میں نے قرآن کی آیتیں سنی تھی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون سی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ جو بھی آیت تھی اس نے میرا سینہ چیر دیا تھا۔ اس پر مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا اور خود بخود میری چیخ نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کلام کی تاثیر میری روح کو جھنجھوڑ رہی ہو، مجھے بتا رہی ہو کہ میں اب تک گناہوں کے راستے پر تھی۔ میں ان آیات کے مطلب سے ناچنا تھی، لیکن ان کی گہرائی میرے اندر اتر رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں اپنے گھر پہنچی تھی اور کئی دن خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی تھی۔ جب میرے دل کو کچھ قرار آیا تو میں عبداللہ کے پاس واپس لوٹی تھی اور میرے کہنے پر عبداللہ نے مجھ سے شادی کر لی، کیونکہ وہ دل سے یہی چاہتا تھا کہ میں گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کروں۔ آج کل شادی بیاہ میں لڑکیوں کا ناچ گانا بالکل عام ہو چکا ہے اور ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی بے حیائی ہی ہمارے دل میں ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ماں باپ کی تربیت اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے میں غلط راستوں پہ چل نکلی تھی، لیکن اب اپنے خدا کی شکر گزار تھی کہ عبداللہ کی صورت مجھے صحیح ہم سفر مل گیا تھا۔ عبداللہ نے غصے میں مجھے ہدایت کی دعا تھی اور مجھے وہ ہدایت مل گئی تھی۔ عبداللہ کی دعا قبول ہو گئی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ غصے میں بھی کسی کو بد دعا دینے کے بجائے اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے